जय गुरु। आजिर विषयटी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर एक भक्त श्रीचंद्रनाथ वैद्यंक दिव्य अनुभूति उपरे आधारित। केमिति तांकर 12 वर्ष परे संतान लाभ हैला तारी उपरे आमे कथा हवा। विषयटीर नाम हैला अघटन एबे भी घटे। समस्तंकु वे टू सत्संग यूट्यूब चैनल को स्वागत। जो मैंने नुआ अछंती दयाकरी सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य मानक सहित वीडियोटी शेयर करंतु। चलंतु आरंभ करिबा। से आज को अनेक दिनर कथा। सेते बेले मोर विवाहित जीवनर 12 वर्ष अतीत होईछि। विवाह समय रे मोर स्त्रीर बयस थिला 14 वर्ष। दीर्घ 12 वर्ष मध्यरे कौनसी संतानादि न हेबारु आमे स्वामी स्त्री उभय ही एवं आमर आत्मीय स्वजन समस्ते ही आमर संतान संभावना समय संबंधरे संपूर्ण निराश होइथिले। सेतेबेले थरे मोर कर्मस्थल बर्मा देश को छुट्टी नहीं घर को आसे। छुट्टी शेष होई आसिबारु कर्मस्थल बर्मा देश को फेरी जिबा पूर्वरु श्री श्री ठाकुरंक श्रीचरण दर्शन मानसरे आमे स्वामी स्त्री उभय पावन आश्रम को गलु। कहिबा बाहुल्य संतान न हेबारु मोर स्त्री मन कष्ट र अंत नथिला एवं प्राय सर्वदा ही ताहाकु विमर्श देखा जाउथिला। श्री श्री ठाकुरंक निकटरू विदाय नेई आसिबार प्राक काले श्री श्री ठाकुर मोर स्त्रीर विमर्श भाव लक्ष्य करी कहिले कि माँ तू किछि कहिबु ना कौन। किंतु स्त्री स्वभाव सुलभ लज्जावशतः से किछि ही कहि पारिलानी। मु सेतेबेले मोर स्त्रीर मनोभाव अनुमान करी कहिली तार संतानादि न हेबारु से मने मने खूब कष्ट अनुभव करे, तेणु प्राय सर्वदा ही विषम रहे। श्री श्री ठाकुर मोते मोर कथा शुणी मोर स्त्री आड़कू कियत्क्षण चाही रही कहिले तोर बयस ही बा एपरी कौन होईछि, संतानादि निश्चय ही हेब। श्री श्री ठाकुरंकर एही अमोघ बाणी शुणी आम उभयंक मनरे आशार संचार हैला एवं भाबिली जे तांकर आशीर्वाद केबे भी व्यर्थ हेब नाही। तांकर एही आशीर्वाद लाभ करिवार ठीक 1 वर्ष परे प्रथमे गोटे कन्या संतान, परे गोटे पुत्र एवं तत्परे गोटे कन्या परपर जन्मग्रहण करती। मोर एकमात्र पुत्र जन्मग्रहण परे विख्यात ज्योतिष द्वारा तार कोष्ठी कराई जणागला जे पुत्र संतानटी अतीब अल्पायु नहीं जन्मग्रहण करिछि। श्री श्री ठाकुरंक श्रीचरण ने यही कथा निवेदन करिबारु सीए कहिले तार सिंह राशि तो तार सबु भल ही हेबो, अल्पायु रे किछि ही जाय आसे ना। श्री श्री ठाकुरंकर एही अभयवाणी रे अनेकटा आश्वस्ति हेली। गभीर निराश मन मध्यरे आशार आलोक जेपरी देखिबाकू पाइली। मने मने भाबिली आमर संतानादि हेबार कौनसी संभावना ही नथिला। एकमात्र तांकरी आशीर्वादरू ही एही संतान जन्मग्रहण करिछि। आउ सिए ही जेतेबेले पुणी आशीर्वाद देइछन्ति, अभय देइछन्ति, सेतेबेले भयानक रिष्ट थिले भी तांको कृपारू ए संतान दीर्घजीवी हेब निश्चय। पुत्र संतानटीर बयस सेतेबेले सद्य मात्र 5 मास होईछि। तार माता शिशुकन्या और नवजात पुत्रटीकू रेंगुन रे रखी कार्य व्यापार रे मते ब्रह्म सीमांतरे माईगुई नामक स्थान को जिबाकू होइथिला। मु सेतेबेले बर्मा गवर्नमेंट अकाउंटेंट रे जनरल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट रेंगुन हेड ऑफिस रु हठात तार पाई मते रेंगुन सहर को प्रत्यावर्तन करने हेला। बसारे आसी देखे जे नवजात 5 मास बयसर शिशु संतानटीकू भयानक ज्वर। सेतेबेले रेंगुन रे बसंत रोग भयानक महामारी आकार रे देखा हेइछि। गवर्नमेंट हास्पाताल
ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଭାଗଟି ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ରୋଗୀ ନେବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅଟିର ଭୟାନକ ଜ୍ୱର ଦେଖି ଆମେମାନେ ଅତୀବ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମହାଶୟ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ଘରେ ରହିଗଲେ। ପ୍ରାତଃରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ପରେ ଯୋଗେନ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ସିଏ ମହାବିମର୍ଷ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଯେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କହି ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେପରି ପାବନା ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଆନ୍ତେ ହିଁ ସିଏ କହିଲେ, ଗୋଗେନ ଭାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେନି, ମୋର ସର୍ବ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଯେପରି ଉଠିଛି। ସିଏ ଏହି କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ଶରୀରରେ ବସନ୍ତ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ହିଁ ମୋର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅବଧି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ବିଶେଷ ଶଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଯୋଗେନ ଭାଇଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଶିଶୁଟିର ସର୍ବ ଶରୀରରେ ଦୁରନ୍ତ ବସନ୍ତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ବିସ୍ତାରିତ ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସବୁ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲୁ। ନିଜର ଉଦ୍ବେଗର ସୀମା ରହିଲାନି। ବସନ୍ତ ରୋଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସିଏ କହିଲେ ବସନ୍ତର ଟାଇପ୍ଟା ବଡ଼ ହିଁ ହେବ। ତାଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁର ଜୀବନର ଆଶା କରି ହେବନି। 4-5 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇଲି। ସେଥିରେ ସିଏ ଜଣାଇଲେ ଯେ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ହିଁ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଘଟିତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେୟ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଉଗ୍ର ଔଷଧ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରା ନଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସନ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ଔଷଧର ଉଗ୍ରତା ହିଁ ଥିଲା ଭୟାନକ। ଆଉ ରେଙ୍ଗୁନରେ ଭଲ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ପାଇବା କଠିନ ହିଁ ଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଜାଣିବାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଘଟିତ ଔଷଧ ଯେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ତାହା ବି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ପତ୍ରଟି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତରର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଅତି ସକାତରେ ମନେ ପ୍ରାଣେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ବି ଭାବିନି ଯେ ସିଏ କେବଳ ପତ୍ର ଲେଖି ହିଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟତିରେ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଓ ଅତୀବ ସକରୁଣା ଭାବେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ହିଁ ଦେଖେ ଯେ ମୋର ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତେ ଶିଶୁଟି କିପରି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଡାକି ନେଇଗଲି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଜାଣିଲି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଶୀୟ ଔଷଧପତ୍ରରେ ବସନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୌଣସି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେଇ ପାରିଲେନି। ପରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଉପଦେଶ ଭଳି ଖୋଜ ଖବର ନେଇ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠାଇଲି। ସିଏ ଆସି ଶିଶୁଟିକୁ ନାନା ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଅପାରଦର୍ଶୀ ଜଣେ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଭାର ନେବାକୁ ଇତସ୍ତତ କରୁଛି ଦେଖି ସିଏ ନିଜେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ କିଛିଟା ଔଷଧ ଶିଶୁଟିର ସର୍ବ ଶରୀରରେ ମୋର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମାଖିଦେଲେ। ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ଖୁବ୍ ହିଁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରେ ହିଁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେପରି ଖୁବ୍ ଆରାମ ବୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବହୁଦିନ ପରେ ଶିଶୁଟିର ଏହି ସ୍ୱସ୍ତିର ଭାବ ଦେଖି ନିଜେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହେଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅବଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ଏହି ଗାଉଁଲି ଦେଶୀୟ ଲୋକଟି ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ, ଛାଗଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାୟ 28 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀୟ ଭେଷଜ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଘଟିତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଔଷଧରେ ଚନ୍ଦନାଦି ରହିଛି ଜାଣି ଅନେକଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି। ଏହାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବସନ୍ତର ଗୁଟି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେହି ଭାବରେ ହିଁ କ୍ରମଶଃ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକାରରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସେଇ ଦେଶୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ଜଣକ ଦିନେ ଉପରବେଳା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରୋଧ ଅନୁରୋଧ ଉପେକ୍ଷା କରି ପାଚିଥିବା ଗୁଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟା ଦେଇ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ହଠାତ୍ ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇ ଆସିଲା। ହାତ ପାଦରେ ଗେଞ୍ଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛାତିରେ କଫ ଦେଖାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ସମୂହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେମାନେ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଅଭିଜ୍ଞ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସିଏ ଆସି ରୋଗୀକୁ ଦେଖି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ରୋଗୀ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ବଞ୍ଚିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଘରେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଠାକୁର, ଶିଶୁଟିର ଅଳ୍ପାୟୁର କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ଯେ କହିଥିଲ ତାର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଅଳ୍ପାୟୁରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା। ତୁମର କଥା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ହେବ? ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହେବ? ତା ବି କ'ଣ କେବେ ବି ହୋଇପାରେ? ହେ ଠାକୁର, ତୁମେ ଦୟାକର, ବାଳକର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏଇ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉ ଜଣାଉ କେତେବେଳେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ସେ ଖିଆଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେକ୍ଷଣ ଥିଲି ତା ବି କହିପାରିବିନି। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଧଳା ଚାଦର ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ଧୋତି, ପାଦରେ କଳା ଚଟି ଜୋତା ଓ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲାଠି ନେଇ ବତାସରେ ଭର କରି ଅତି ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସି ମୋର ଠାକୁର ଘରର କବାଟ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିଶୁଟିର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରତଃ ଗୋଟେ ପାଦ ଖଟ ତଳେ ମେଜରେ ଓ ଅପର ପାଦଟି ଶିଶୁଟିର ମସ୍ତକ ସନ୍ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଠିଆ ହୋଇ ମେଘଗର୍ଜନ ଧ୍ୱନିରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି, ଦେଖେ କିଏ ୟାକୁ ନେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଗର୍ଜନ ଧ୍ୱନିରେ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଚିରୋହିତ ହେଲା। ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲି। ତ୍ରସ୍ତ ପଦରେ ଶିଶୁଟିର ଶୟନକକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ମଣିଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ମହୋଦୟ ଶିଶୁଟିର ମଥାରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଖପାଖରେ। ଆବେଗ ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ମଣିଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଖୋକନ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି?
ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହାକୁଳ ମନ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ଅତୀବ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏହି ନିଦ୍ରା ଚିରନିଦ୍ରା ନୁହେଁ ତ? ସେ ଶିଶୁଟିର ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ନାଡ଼ିର ଗତି ତ ଭଲ ମନେ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ତଦ୍ରୂପ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସେତେବେଳେ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମୋଘ ଅଭୟବାଣୀର କଥା ଜଣାଇଲି ଏବଂ କହିଲି, ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ଘୋଷକୁ ଖବର ଦେଲି। ସିଏ ଆସି ଶିଶୁଟିକୁ ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ରୋଗୀର ହାର୍ଟ ଓ ଲଙ୍ଗସ୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ରୋଗୀର ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଶାତୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଅବଧି ରହିଲାନି। ପରଦିନ ପ୍ରାତଃରେ ଶିଶୁଟି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ମନେହେଲା ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଳରେ ଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେମାନେ ବି ଲୁଗାରେ ଦୋଳି ତିଆରି କରି ତାକୁ ନେଇ ଏ ଘର ସେ ଘର ବୁଲାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହିପରି ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଜୟଗୁରୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଅଘଟଣ ଏବେ ବି ଘଟେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁହାହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।